दर्शकों ब्रेक के बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब अगले इशू बारे गलबात करांगे जी डॉक्टर साहब की कहना तुहाडा देखो जिहड़ा भारती सिस्टम दी जबर दी चक्की है वो बड़ी तेजी नाल चल रही है और अज जिहड़ी खबर आलमोस्ट उन्हां दे मीडिया ने भी दित्ती है जिन्हों ये मुख्तारा मीडिया कहंदे ने वो दल खालसा दे मुख आगू हरपाल सिंह चीमा होरां नूं जिहड़े कि थाईलैंड दे शहर बैंकॉक दे विच 2 रोज़ा यूनाइटेड नेशनस दी एक मीटिंग उस नूं अटेंड करके वापस दिल्ली एयरपोर्ट ते उतरे उन्हां नूं डिटेन किया गया 2 घंटे लई और पुछगिछ की गई और उन्हां दा पासपोर्ट खो लिया गया और उन्हां नूं पासपोर्ट रख के उन्हां नूं कहा भी हुण तुसीं जा सकदे हो। और देखो जदों असीं बहुत वार अज भी साडे जदों मैं ट्रैवल अराउंड करदा हां कुछ इस किस्म दे अज्ञानी या कुछ जिन्हां नूं मैं कहांगा कि बद सोच लोग ये कहणगे जी की फायदा सी जी इन्ना हथियारबंद संघर्ष करके नुकसान करवाण दा दूसरा करन दा शांतमई तरीके दे नाल क्यों नहीं सी हो सकदा। देखो शांतमई नाल फलां हो गया ढिमका हो गया। हुण हरपाल सिंह चीमा इत्थों अमरीका च सिख यूथ ऑफ अमरीका दे किसी वेले प्रेजिडेंट रहे बिगिनिंग च शांतमई तरीके नाल ही इत्थे वो काम करदे सी। इंडियन गवर्नमेंट नूं लगा कि बई नहीं ये जिहड़ा इत्थे काम है ये उन्हां नूं एक्सपोज कर रहा है उन्हां दी इंडियन हुकूमत दे गल्लां नूं और उन्हां ने गलत जिवें भी क्योंकि एजेंसियां एक दूजे दे नाल इन्फॉर्मेशन जदों इत्थों वालियां ने भी एक्ट करना हुंदा है उन्हां दी जानकारी दे नाल ही जुड़िया होया पार्ट हुंदा है। और मैनूं भी इत्थे वो 1990 दे पीरियड च मिले कैलीफोर्निया च और राबता होया सिख यूथ ऑफ अमेरिका दे प्रेजिडेंट सन फिर 91 च असीं स्पोक्स पर्सन पंथक कमेटी तो बाद जिहड़ा ये सारे नूं लिया 92 च उन्होंने फैसला किया भी वापस उन्हां दी सिंघणी और बेटी उत्थे सी गया बंबई एयरपोर्ट तो चुक लिया जहाज़ दे विच बैठियां नूं CBI टीम लै गए 40 दिन गायब ही रखिया इंटरनेशनल असीं जिहड़ा वो प्रैशर करके उस वेले जस्टिस तारकुंडे सन जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दे विच हैबियस कॉर्पस पाया और उन्हां दी जिहड़ी है अल्टीमेटली एक झूठा केस पा के कि जी जलंधर दे नेड़े कुक्कड़ पिंड है एक कि जी उत्थे स्कूटर ते जा रहे सी ते बंब सी ये वो उन्हां नूं जेल च रखिया और उन्हां नूं टॉर्चर किया बड़ी बुरी तरह। चलो कुछ समा पा के केस झूठा सी उहदे चों निकलना नकाना की सी कुछ समा पा के वो दोबारा अपनी सिंघणी दे नाल जां इत्थे वापस आ गए। इत्थे फिर उन्हां एजेंसियां ने उन्हां दा खैड़ा नहीं छड्डिया जिहड़ी एक्टिविटी सी इवेंचुअली इत्थे उन्हां नूं 12 साल अमरीका दी जेल च क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हां दी एक्सट्राडिशन मंगी कि बई पहला तो डिपोर्टेशन सी डिपोर्टेशन विद इन कंट्री हुंदी है आलमोस्ट 12 साल उस केस क्योंकि कुछ भी नहीं सी केस झूठा पाया हुए सी लेकिन उन्होंने उन्हां दे केस ते बिहाफ ते उत्ते एक्सट्राडिशन 12 साल बाद उन्हां दी एक्सट्राडिशन हुई उत्थे उन्होंने कोर्ट फेस किया कुछ भी नहीं सी झूठे केस सी रिलीज होए उन्होंने उस तो बाद अकाली दल पंच प्रधानी और हुण दल खालसा दे नाल जदों कि इन्हां दा मर्जर होया वो एक्टिव ने और बिल्कुल लॉयर ने उदों भी जदों इत्थे आए लॉ जिहड़ा उन्हां दी रजिस्ट्रेशन है उत्थों दी बार कौंसल नाल भी सो वो ह्यूमन राइट्स दे जिहड़े मुद्दिआं दे उत्ते केस भी लड़दे ने और काफ़ी देर बाद उन्हां नूं उन्हां दा पासपोर्ट दित्ता गया और इस तो पहला ये हुण पासपोर्ट इंपाउंड जां दूजे दा रीजन क्योंकि कुछ समा पहला वो यूरोप च आए और यूरोप च उन्होंने काफ़ी सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के कि भाई किवें डायस्पोरा ਨੂੰ ਕੰਮ करना चाहिए है इन लाइन और वो जो कुछ कर रहे ने पीसफुली और विद इन दा जिहड़ा कि चार्टर है ह्यूमन राइट्स दा राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन स्वै निर्णय दा हक खालिस्तान दी गल ये स्पष्टता दे नाल करदे ने और उन्हां नूं वापस जाण तो बाद जदों यूरोप तो गए उन्होंने इंडिकेशन दित्ती सी कि भी उन्हां दे नूं जिहड़ा है वो काफ़ी इन्हां ने फॉलो कीते और हुण और जिहड़ी मीट दे विच वो आए UN दी थाईलैंड दे विच वो UN दी सी और इन्हां दी अपनी खबर है upon arrival at New Delhi airport from Thailand's capital Bangkok today afternoon after attending a 2-day UN meet there the president of Dal Khalsa HS Cheema was detained by immigration authorities for 2 hours and then allowed to go but his passport was impounded without giving them any reason
ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਕੀ ਸੀ UN ਦੀ? ਤਾਂ 2-day meet saw participants from many South Asian countries including Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, India and Pakistan, deliberating upon efforts that need to be done by religious leaders, actors, scholars and faith organizations to foster inclusive societies in these countries. ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ UN ਆਫਿਸ ਔਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਇਆ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਡਿਸਕਸਡ ਵੇਰੀਅਸ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ which need to be acknowledged and reiterated and bad practice that need to be challenged and done away with। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕਾਲਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, presented his views on the currently prevailing situation in India with respect to Sikh, Muslims, Christians and Dalits। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, and growing incidents of hate speech and institutional injustices against this section of society। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਪਲੀਡਡ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ UN ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਅਦਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏ ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ UN ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਮੋਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ UN ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ। ਦਾ UN ਮੀਟ ਆਲਸੋ ਡਿਸਕਸਡ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਂਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ has no hesitation in stating that Indian state is solely responsible for building an atmosphere of hate against Sikh people and our fundamental rights are being trampled with impunity। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਡਾਊਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। Undoubtedly, they will slow us down through bureaucratic rigmarole of reapplication and inordinate delays। ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਨਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ UN ਦੇ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਬੈਕ। ਉਹਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ we will go to international forums and embarrass India for such acts of gross injustice। ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਈਵਨ pre-84 ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੇਟ 70s ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਲਤੀਫ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਗਲੈਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਆ ਲਾਜਵਾਬ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ,
Dal Khalsa poser to United Nations. Butcher of Bosnia has been punished. When will butchers of Sikhs be held guilty? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਚਰ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਸਨੀਅਨ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ stating that Indian security forces and police continue to violate Sikh human rights, the Dal Khalsa announced that the party would organize a protest march and sit-in at Gurdaspur on December 10th to mark 69th World Human Rights Day. ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। Addressing the press conference, party youth leader and General Secretary Amarjit Singh said the march would lend voice to the victims of state repression, especially those who were made to disappear and subsequently eliminated in a stage-managed encounters, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ Amarpal Singh questioned the international community and the Indian civil society on the absence of justice in India, ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੀ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ We have a poser to UN. ਅਸੀਂ UN ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ The butcher of Bosnia has been punished. When will the butchers of Sikhs be held guilty for attempted genocide? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? He said his party's Europe chapter would submit the memo to United Nations Geneva office in this regard in December 10th. So ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ solidarity ਦਾ ਯਕਜ਼ਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਿਐਟਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। 13 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਐਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਲਤੀਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ TV 84 ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 36-01 37 ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। Viewers, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।